테드 강의를 통해 만나는 성경적 리더십 14번째 시간이 되었습니다. 뷰티풀 브레인, 뇌가 달라지면 몸이 달라진다 라고 하는 책을 통해서 우리가 함께 하나님의 말씀을 실천할 수 있는, 결단할 수 있는 시간이 되어주길 간절히 소망합니다. 오늘 다니엘 에이멘 박사님의 뇌과학 이론에 대해서 우리가 먼저 이해할 수 있었으면 좋겠는데요. 그리고 나서 건강한 뇌를 만들기 위하여 우리가 실천할 수 있는 성경의 진리를 조금 찾을 수 있는 시간을 갖고요. 그 진리를 우리 삶에 적용하며 우리가 건강하며 주님께 정말 귀한 사역으로 나아갈 수 있는 우리 모두의 삶으로 결단되어지길 간절히 소망합니다. 데니엘 G. 에이멘 박사님 오늘의 연사를 소개하고 나아갈 수 있었으면 좋겠는데요. 이 박사님은 정신과 전문의이시고요. 임상신경과학자시고 내 영상 촬영을 통해 정신의학의 수준을 혁명적으로 진일보시켰다고 인정받는 그런 박사님이십니다. 그 성과를 인정받아서 뇌의학과 행동의학 분야에서 세계적인 명성을 얻으셨고요. 현재 캘리포니아, 저의 위치에서 가까운 캘리포니아 얼바인 쪽이신 것 같아요. 에이멘 행동의학 클리닉의 진료국장으로 재직하고 계시고요. 워싱턴 타코마 버지니아 레스톤에 분원을 두고 계십니다. 그는 또 미국 정신의학회의 특별연구원이시고요. 캘리포니아 하버드와 얼바인 의대에서 정신의학과 인간행동 임상 부교수로 뛰어난 연구 업적을 쌓고 계시고요. 그는 매년 정신건강 전문가와 법관, 일반인들을 대상으로 대규모 강연을 열고 있으시고요. 에이멘 클리닉에 축적된 뇌 영상 자료는 세계 최고 규모를 자랑하고 있습니다. 그는 미 정신의학회, 미 국방부 볼티모어 DC 정신분석학교에서 저술 및 연구상을 수상하셨고요. 20여 권의 저서를 집필하셨는데요. 한국에는 한 5권 정도의 그 번역된 서적이 지금 이렇게 출간되어 있습니다. 오늘은 에이멘 박사님의 뷰티풀 브레인이라는 2012년도에 나온 책을 중심으로 그리고 테드 강의를 통해서 우리가 함께 데니엘 에이멘 박사님의 이론을 학습할 수 있는 그런 시간이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 먼저 제가 한 6분 정도로 축약한 에이멘 박사님의 테드 강의를 먼저 보고 돌아오시겠습니다. is a brain function. It is dependent on the physical health of your brain. So did you know, obviously, your brain's involved in everything you do. How you think, how you feel, how you act, how you get along with other people. At the Amen Clinics, we've looked at over 63,000 brain scans over the last 20 years, and it is very clear to me that your brain is the organ of judgment, personality, character, and innovation. And when your brain works right, you work right. And when your brain is troubled, you are much more likely to have trouble in your life. The image on your left is a healthy scan. It shows full, even, symmetrical activity. The color doesn't mean anything, it's the shape. The image on the right is an alcoholic scan. Alcohol is directly toxic to brain function. I know many of you believe you have to have your 2 glasses of red wine a day because it's good for your heart. It's not good for your brain. With a healthy brain, it's very clear to me. You're happier, healthier, wealthier, you're wiser, you're more creative, more innovative. When your brain is not healthy, for whatever reason, you had a brain injury, you have a terrible diet, you live in a toxic environment, you're sadder, sicker, poorer, not as smart, you're more rigid, and you're inflexible, which is the opposite of innovation. And even though your brain is only 2% of your body's weight, it uses 20 to 30% of the calories that you consume. So of the breakfast you had this morning or the lunch you had this afternoon, almost a third of it goes to feed 2% of your body's weight. Your brain is the most expensive real estate in your body. On average, you lose 85,000 brain cells a day.
And what we've discovered at the Amen Clinics is you can accelerate the aging process with your behavior, or you can decelerate it. How exciting is that? The health of your brain also decelerates innovation, or it accelerates it. So what are the things that hurt your brain? Brain injury should be obvious. I just finished the largest NFL study, brain imaging study on retired NFL players. The NFL is no longer lying about brain injuries. They're taking it much more seriously. Do not let your kids play tackle football or hit soccer balls with their head. Come on, the brain is very soft, about the consistency of soft butter, and your skull is really hard and it has many sharp, bony ridges. You have to protect it. Drugs and alcohol should be obvious, but what our country has no clue yet, but is learning, is that obesity damages brain function. There are now 10 studies. We just published a study in the Nature journal, Obesity, that says as your weight goes up, the actual physical size and function of your brain goes down. Whoa. That should scare the fat off anyone. I read that study. The first one that came out about 3 years ago, I dropped 25 pounds. I was serious. When it comes to the brain, size matters. You do not want a smaller brain. Smoking constricts blood flow to the brain. Like it prematurely ages your skin, it prematurely ages the brain. High blood pressure, as your blood pressure goes up, the blood flow to your brain goes down. So you need to know your blood pressure on a regular basis, and if it's high, take it serious. Diabetes, standard American diet, environmental toxins, lack of exercise, and something I call ANTS. Automatic negative thoughts, the thoughts that come into your mind automatically and ruin your day. They are the seeds of anxiety disorders and depression. New learning, so TED is perfect for this. Whenever you learn something new, your brain makes a new connection. When you stop learning, your brain actually starts to disconnect itself. Diet's absolutely essential. You are consuming the nutrients that are helping you or the toxins that hurt you. The SAD diet, the standard American diet, is not only associated with heart disease, cancer, and diabetes. It's associated with depression, attentional problems, and Alzheimer's disease. Food is medicine or it is poison. Sleep, again, it's absolutely essential because, you know, in 1900 we got on average 9 hours of sleep at night. 2011, we get 6 hours of sleep at night. Less than 7 hours of sleep, you get lower overall blood flow to the brain. Your brain cannot go through that kind of transition in such a short period of human history without there being very serious consequences. And as sleep goes down, weight goes up because your cravings get out of control. So being physically healthy is important. Meditation fooled us. What we thought, you know, meditate, zone out, brain calms down. Absolutely not like that at all. When people meditate, it activates the front part of their brain, which is the most human, thoughtful part of their brain. You want the best antidepressant? It's not Prozac, it's gratitude. You write down 3 things you're grateful for every day. Within 3 weeks, you'll notice a significant difference in your level of happiness. 여기까지 보시고요. 제가 잠깐, 이게 원래 20분이 넘는 강의인데요. 아주 많이 줄여나갔고, 네. 파편을 보셨는데요. 일단 제가 간단하게 이 영상과 책을 제가 이렇게 요약하면서 꼭 중요한 프레젠테이션 몇 개만 언급을 하고 우리가 성경 말씀으로 들어가 볼기를 바라는데요. 먼저 에이멘 박사님이 하시는 말씀은요. 뇌의 건강 상태가 곧 우리의 삶의 질을 결정한다라고 하는 중요한 그런 어떤 슬로건을 우리들에게 제시를 하시는 겁니다. 그래서 이 뇌가 건강하다는 게 그냥 우리 뇌가 그냥 건강하게 잘 있구나 이런 수준의 건강이 아니고요. 뇌가 건강할 때 피부 노화도 방지하고요.
그리고 뇌가 건강할 때 혁신적인 생각과 내가 일을 하는 100%의 능률이 나오게 되어 있고요. 그리고 뇌가 건강할 때 우리 몸이 가장 효과적으로 이렇게 일을 할 수 있다라는 이야기를 하고 계시는 겁니다. 그래서 이 뇌의 건강 상태가 삶의 질을 결정한다. 그래서 뇌로 인해서 우리 사람의 모든 일이 결정이 된다라는 말씀을 하고 계시는 거예요. 그리고 아까 그 뇌에 대한 어떤 두 개의 사진을 이렇게 보여주셨잖아요. 건강한 뇌, 일반 사람의 뇌와 그리고 또 음주 때문에 굉장히 알코올 중독된 사람의 뇌를 보여주셨는데 이 알코올 중독이 있는 사람들의 뇌는 여기 보시면은 이렇게 박사님이랑 이렇게 연구원 한 분이 들고 계신 차트에 있는 것처럼 이렇게 움푹 패인 것이 많고요. 뇌의 크기도 작고 그렇다는 거예요. 이렇게 돼 있으면 좋은 뇌가 아니고요. 건강한 뇌는 움푹 패인 것이 없고 다 부드럽게 연결돼 있고 크기도 큰 그런 뇌가 건강하다라는 말씀을 하시는 거예요. 그래서 뇌도 건강한 뇌가 있고 이렇게 움푹 패이고 이렇게 좀 정돈이 안 된 것처럼 보이는 이렇게 건강하지 못한 뇌가 있는데 이 건강하지 못한 뇌 같은 경우에는 관리를 잘못한 개인의 어떤 문제가 있음을 이렇게 지적하시는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 아까도 말씀하셨지만 우리 몸무게의 2%밖에 안 되는 비중을 차지하고 있거든요, 뇌가. 근데 우리가 먹는 음식에 칼로리의 30%를 다 갖다 우리 에너지에 먹는 에너지의 30%를 다 갖다 소비하기 때문에 그만큼 뇌가 우리 몸에서 가장 비싼 부동산이다라는 그런 이야기를 하셨는데 그 이야기는 무엇이냐면 우리 뇌가 그만큼 여러 파트가 다 중요하지만 뇌가 가장 중요하다. 그리고 뇌가 가장 그런 어떤 할당량이 높다라는 이야기를 하고 계시는 거예요. 그래서 여기서 이 박사님이 이 연구를 통해서 이 Beautiful Brain이라고 하는 책을 통해서 우리에게 주시고 싶은 궁극적인 말씀은 우리들의 어떻게 행동을 하느냐에 따라서 노화 과정이 촉진될 수도 있고 혹은 우리의 행동에 따라서 늦어질 수도 있다. 건강한 뇌가 될 수도 있고 아주 건강하지 못한 뇌가 될 수도 있다라는 말씀하고 계시는 거죠. 그래서 왼쪽에는 제가 건강하지 못한 뇌를 만드는 방법에 대한 에이맨 박사님의 그런 어떤 이야기들을 제가 정리해서 이렇게 다 이렇게 적어 놓았고요. 오른쪽 노란색으로 되어 있는 글에는 건강하게 하기 위해서 어떤 일들을 해야 되냐에 있어서 오른쪽은 긍정, 왼쪽은 부정입니다. 그래서 먼저 부정부터 보시면요. 술, 담배 같은 경우에는 뇌를 마비시키는 역할을 하기 때문에 뇌 건강을 나쁘게 만든다고 말씀하셨고요. 특히 이제 자녀들한테 미식축구 시키지 말라고 자기가 NFL과 협업해서 이렇게 연구를 했는데 거기서 분명하게 나타냈대요. 이런 머리가 많이 다치는 미식축구 선수들 같은 경우에는 굉장히 뇌 건강에 안 좋다라는 이야기를 하셨어요. 그 운동 부족, 아까 그거와 비만과 연결돼서 운동 부족으로 비만이 연결되면은 뇌가 작아진다는 말씀을 하셨죠. 그리고 커피도 마찬가지로 심하면 뇌를 마비시키기 때문에 좋지 못하다. 짧은 잠. 옛날에는 90년대 같은 경우는 9시간을 잤는데 지금은 이제 2000년대 이후로부터 6시간을 잔다고 평균 잠의 그런 양이 그렇다고 이제 보고가 됐는데 이게 굉장히 안 좋다라는 거예요. 이게 비만으로 가는 요소가 될 수도 있고 이게 사람의 뇌를 이렇게 충분히 쉬게 하지 못하기 때문에 생기는 그런 어떤 문제들이 있다라는 말씀을 하셨고요. 부정적인 생각, 고혈압, 당뇨 같은 경우에는 혈류가 뇌로 공급이 돼야 되는데 공급되지 못하게 한다고 해서 문제가 있다고 그랬고요. 그 모든 것들 가운데 해로운 식습관이 굉장히 이 부정적인 면을 증폭시킨다라는 말씀을 하셨어요. 그리고 옆에 보면 긍정적인 면으로 넘어가면은요. 새로운 배움. 특히 이제 테드를 배우는 건 너무나도 퍼펙트하다고 아까 강연 중에도 말씀하셨죠. 그래서 우리가 새로운 배움을 얻을 때 우리 뇌가 건강해지고요. 그리고 주변에 있는 우리 형제와 자매들을 사랑할 때 열렬히 사랑하라고 그러시거든요. 박사님은. 그때 우리 뇌가 건강해지고요. 충분한 수분을 매일 이제 가능하면 수분을 물을 많이 섭취하는 거를 뇌를 건강하게 하신다고 하시고요. 아까도 말씀하신 명상 하루에 10분 명상하면은 우리의 뇌가
이 기억력, 뇌 세포가 소실되는 게 있는데 그게 소실이 적다라는 말씀하셨어요. 그래서 하루에 우리가 10분씩 기도할 수 있으면은요, 우리의 뇌의 어떤 세포가 많이 죽지 않는다는 거 알 수가 있고요. 그 특별히 박사님의 뷰티풀 브레인이란 책에서 가장 뇌에 좋은 운동이라고 언급하신 그 운동은 바로 탁구예요. 탁구가 이게 순간적인 판단력과 그리고 시각으로 이렇게 공을 보고 움직여야 되기 때문에 뇌에 최고로 좋은 운동이라는 말씀하셨습니다. 아까도 9시간 수면을 할 수 있으면 우리 뇌가 아주 건강할 수 있다고 하셨고요. 하루에 3번 감사하는 내용을 적을 수 있다라면 하루에 3번, 그럼 우리 뇌가 아주 건강할 수 있다는 말씀하셨고요. 햇빛을 자주 쬐줘야 되고요. 무지개색 음식이라고 하셔서 한 100가지를 박사님이 책에 이렇게 적어 놓으신 게 있어요. 근데 대부분 여기에 있는 음식들이 채소와 과일들이에요. 그러니까 너트 같은 거죠. 그리고 고기 같은 경우에는 딱 2종류밖에 없었는데 그 두 종류 중에서 인상적인 거는 닭고기 같은 경우에는 껍질을 다 벗겨서 먹는 닭고기 요리는 그거는 뇌에 좋다 그러셨고요. 터키도 있었는데 터키도 껍질을 다 벗겨서 하얀색 고기로 해먹는 음식을 박사님은 뇌 건강에 좋은 음식이라고 말씀하셨고, 그리고 또 여러 가지 너트 종류들을 굉장히 좋은 음식이라고 뭐 그런 것들을 볼 수가 있었어요. 그래서 이제 박사님이 결론적으로 얘기하는 건 뇌가 달라지면 몸이 달라지고, 몸이 달라지면 우리의 삶이 풍요롭고 건강해진다라는 말씀을 하고 계시는 겁니다. 그래서 오늘 에이맨 박사님은 독실한 기독교 신자시기도 해요. 그리고 또 우리 최 목사님께서 최근에 이제 사랑의 교회에 릭 워렌 목사님, 저희 있는 장소에서 가까운 세들백 교회라고 하는 교회 담임 목사님이셨던 은퇴 목사님이 오셔갖고 이렇게 말씀 전하셨다고 하셨는데, 릭 워렌 목사님하고도요, 이 그 뇌 건강 프로그램을 교회적으로도 굉장히 확산시키셨던, 그래서 릭 워렌 목사님과 이 에이맨 박사님이 굉장히 협업을 해서 교회를 통해서 어떻게 하면은 건강을 확산시킬 수 있을까 운동을 만드셨던 그런 분이시기도 합니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 저희가 말씀을 통해서 또 에이맨 박사님의 그 어떤 뇌 건강에 대한 적용점을 찾을 수 있었으면 좋겠는데요. 골로새서 4장 2절에 보면은 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라 라는 말씀하고 계세요. 아까 에이맨 박사님도 말씀하셨지만 하루에 10분 묵상을 하면은요, 하루에 10분 기도를 하면은요, 저희의 뇌세포가 죽지를 않는데요. 그럴 정도로 굉장히 명상을 하는 게 우리 뇌 건강에 효과적이라는 말씀하셨어요. 그리고 하루에 3번 감사하는 내용을 적을 수 있으면 정말 뇌가 건강하고 행복하게 그렇게 자리 잡을 수 있다라는 말씀을 하셨습니다. 그리고 창세기 1장 29절에 보면은 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라. 창세기에서 아담과 하와에게 하나님이 허락하셨던 음식이 바로 채소와 열매 맺는 모든 나무입니다. 그 채소와 과일이죠. 근데 아까 에이맨 박사님도 그 뷰티풀 브레인에서 언급하셨던 모든 100개 가까이 되는 음식들이요, 종류가 채소와 과일이에요. 그래서 이 채소와 과일을 먹을 때 우리 뇌가 가장 건강하게 이렇게 일을 할 수 있다라는 건데요. 특별히 이제 우리가 성경과 건강에 대한 그런 이론들을 살펴보면은요, 노아 시대 이후로 육식을 했다라는 그런 이야기가 성경 가운데 있어요. 그러면서 노아 시대 이후로 이제 고기를 먹기 시작하니까 사람의 어떤 수명이 아주 극적으로 작아졌다라는 그런 어떤 성경의 말씀들을 우리가 볼 수가 있거든요. 그렇기 때문에 이 채소와 그리고 과일을 먹는 하나님이 허락하셨던 창세기에 처음으로 아담과 하와에게 허락하셨던 이 채소와 과일을 우리들이 건강하게 먹는 것, 자연의 것을 먹는 것이 우리 뇌 건강에도 엄청나게 좋고요. 그리고 우리 몸이 전체적인 어떤 밸런스를 유지하는 데 굉장히 좋다라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그리고 오늘 본문 데살로니가 전서 5장 16절에서 18절에 보면은요, 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너를 향하신 하나님의 뜻이니라. 하나님께서 우리로 하여금 기뻐하라 하시고 기도하라 하시고 감사하라고 하십니다. 그래서 우리가 오늘 찬양에서도 그랬지만
정말 절망과 아픔 속에서도 기쁨을 선택하는 그런 선택을 할 때 우리가 정말 건강하고 하나님께서 주신 그 진리 가운데 거하게 되어지는 줄로 믿습니다. 그리고 아까 골로새서 말씀과 같이 우리가 기도하는 것, 하루에 10분 이상 기도하는 것, 이걸 통해서 우리 뇌도 보호받고 우리 영도 아주 건강하게 되어진다라는 것을 우리가 알 수 있었으면 좋겠고요. 그리고 감사하는 삶, 찬양하는 삶을 사는 것이 중요하겠다라는 말씀을 드리고 싶고요. 요한일서 4장 7절 8절에는 사랑하라고 하나님께서 말씀하십니다. 사랑이 하나님께 속한 것이고 사랑하는 자마다 하나님께서 나고 하나님을 알고 사랑하지 않는 자는 하나님을 알지 못한다. 하나님은 사랑이시다. 이렇게 말씀하고 계시는데요. 아까 에이멘 박사님도 우리가 이야기 들어보면 열렬히 사랑하라고 책에서 그렇게 말씀하시거든요. 내 주변에 있는 가족들, 내 주변에 있는 그런 어떤 교우들, 내 주변에 있는 이웃들 열렬히 사랑할 때 우리 뇌가 건강하게 바뀐다. 우리 삶이 건강하게 바뀐다라는 말씀을 하고 계시기 때문에 우리가 오늘 말씀을 통해서 우리가 기도하며 하루에 10분 기도하며 묵상하는 삶을 살며 그리고 우리가 감사의 제목 하루에 3개씩 적을 수 있는 삶을 살며 우리가 가능한 건강을 위해서 내 건강과 우리의 건강을 위해서 채소와 과일을 먹을 수 있는 우리가 되며 그리고 우리가 기쁨을 선택하며 그리고 우리가 사랑을 선택할 때 우리가 에이멘 박사님의 그 뇌과학 이론과 같이 우리의 뇌가 건강하게 유지되고 우리의 몸이 건강해지고 우리들의 삶이 바뀌는 결과가 나타나고요. 그리고 또 우리의 영이 건강해지고 하나님의 사람으로 하나님의 사랑으로 하나님의 뜻대로 건강하게 살아갈 수 있는 존재가 되어지는 줄로 믿습니다. 오늘 이 말씀을 통해서 성경 말씀을 통해서 에이멘 박사님의 그 뇌과학 이론을 통해서 우리가 성경 말씀대로 감사와 사랑과 채소와 과일과 그리고 또 기쁨을 선택하는 저와 우리 모든 여러분들이 되시기를 간절히 축복합니다. 아멘.